देश दुनिया च वसते पंजाबियों को खुशामदीद। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुम देख रहे हो पंजाब टैलीविजन और मेरे नाल ने सीनियर जर्नलिस्ट हरजीत भास्कर जी और सरदार इंद्रप्रीत सिंह, दोनों को जी आया। बहुत बहुत शुक्रिया रंधावा जी। सत श्री अकाल सर साਰਿਆਂ ਨੂੰ। हर खिते का खासा हुंदा है ते इस मिट्टी की तासीर जुझारू है। जिवें पंजाबी का शायर लिखता है कि हर मिट्टी की अपनी खसलत, हर मिट्टी कुटिया नहीं भुरदी, पर जदों शरीक मौरी चढ़ आउण तो फिर असीं दानी है, असीं दावा करते हैं। पर हुण साडी कणक की पैदावार च साडे शरीकां ने साडी पैड़ नप लई। साडी बहुती लोड़ नहीं हुण भारत नूं, साडे केंद्र नूं ज़्यादा लोड़ रहनी नहीं। इंज लगदा साडा रकबा घट गया ते बाकीया स्टेटां दे विच रकबा बहुत वध गया। ये गल बड़ी अहम है, इसे करके शुरू करन लगे हां। उंज सरकारां दी किरकिरी निक्के निक्के मामलिਆਂ ते हो जाती है। दो चिट्ठियां, एक MLA दे भतीजे दी SMO नूं कई गल दे उत्ते SMO ने अखर अखर चेपता, इहनूं कहंदे भी नहीं तो फिर ही चलू। पर जे चिट्ठी पंजाबी लागू कराउण दी ते होवे अंग्रेजी च कई दिन पहलां दी घुमदी रही होवे, आखिर की लोड़ हुंदी है? छोटियां छोटियां गल्लां अर्थ कोई नहीं रखदियां, पर अर्थ बहुत वड्डे रखदियां, तुहाडी नीयत नूं दर्शाउंदियां ने। सरकार फिर कटहरे च बैबल कलां दे विच इंसाफ मंगते लोगों ने राह रोक ले एक बारी फिर, ते साडियां SITs के मुखी कहंदे लोग सहयोग कर रहे आ, सानू इनफॉर्मेशन दे रहे आ। किन्नियां क SITs इनफॉर्मेशन कलैक्ट करनगियां पुरानियां फाइंडिंग्स के आधार ते उवें ही अगे वधिया जा सकदा है, फरदर इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है तत्थां नूं। पर इत्थे एक बारी फिर सरकार लई संकट खड़ा हो गया। एक सड़क रुकी आ, जे बहुतियां रुक गईयां, तुहानूं याद होऊगा मंजर 2015 का लगभग अकाली पॉलिटिक्स नूं रावां च आउणा औखा हो गया सी, अंदरां वड़ के सीमत हो गए सी। पिछली सरकार भी इहदी भेंट हो गई। असीं अगे चलांगे। जथेदार अकाल तख्त साहब, कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह श्रोमणी कमेटी नूं ओही गल कह रहे जिहड़ा असीं कल जिक्र करते सी कि बचिया की आ हुण। तुसीं गुरुद्वारा ऑल इंडिया गुरुद्वारा एक्ट की मंग ही कर सकते हो, ते जां फिर तुसीं स्टेट तक सीमित हो सकते हो जिथे तुसीं अपनियां इलैक्शनां समय सिर करा सको। सिंह साहब अपनी गल श्रोमणी कमेटी नूं केंद्र तक लैके जाण लई कहिंदे ने। की कहिंदे ने जरूर गल करांगे। पंजाब दे विच किस वेले कहिंदे हुंदे ना भी ठूठा मुद्दा वजणा, बिजली की मंग जिस तरीके नाल वध रही है और बिजली जिस तरीके नाल संकट च असीं, वो एक बड़ा अहम सवाल आ। इंद्रप्रीत जी, सब तो पहला मैनूं जरूर दसो कि जावांगे सरकार की किरकिरी ते, मैं कल वाला भी वो जिक्र करना। एक सवाल खड़ा होया, कहंदे जे नवल अग्रवाल का मुद्दा कैबिनेट च आया, कि वो मुख्यमंत्री की प्रवानगी तो बिना ही एजेंडे का हिस्सा हो गया? कई बार ये चीज़ां सोच के भी लियांदियां जांदियां कि स्नेहा देना, एजेंडे च आउण तो बाद उहदे उत्ते रिएक्ट करना वड्डे अर्थ रखदा। लेकिन सब तो पहला मैनूं जरूर दसो कि कणक की पैदावार च शरीकां ने आण के चुनौती देती आ, कि हुण असीं इस खेतर दे विच भी पिछलग हो जाएंगे, साडी लोड़ घट जूगी। इधरले बन्ने ट्रेड बंद है, पाकिस्तान मर रहा, उहदी करंसी का बुरा हाल है। जेकर ये बॉर्डर खुल जाते पंजाब सोने का बन जाता, पर कौन तुहाडे हत्थ फड़दा बाह फड़दा? गल तोरिओ जरा। असल च ये गल काफी अज तो नहीं है, पुरानी हैगी 2008 की। तुहानूं याद होगा जो डॉक्टर मनमोहन सिंह होरां ने पूरे कंट्री दे विच होर भी खेतर जिहड़े इहो ਜਿਹੇ हैगे आ जिथे कणक पैदा हो सकती है, उन्होंने ਵਧਾਉਣ ਲਈ राष्ट्रीय कृषि विकास मिशन शुरू किया सीगा। ਉਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਣਕ ਘਟਾਏ ਜਾਂ ਕਣਕ ਜਾਂ ਪੈਡੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਵਧਾਈ ਜਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ रूबरू होके हटे हैं। 2 साल पहला मध्य प्रदेश ने 132 लाख टन सेंटर पूल च दे के रिकॉर्ड कायम करता। पहली बार पंजाब नूं दूसरे नंबर ते आना पिया। पंजाब च 129 लाख टन हुई। मैनू बड़ी हैरानी हुई कि अचानक पंजाब इन्ना पिछे क्यों गया और मध्य प्रदेश एकदम 40 लाख टन तो 132 लाख ते किवें चला गया। मैं जो रिकॉर्ड खोलिया उन्हां दा तां पता चलिया भी ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਪੂਲ ਚ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁੰਦੀ ਉਨੀ ਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਡਰ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਪੂਲ ਲਈ ਦੇਤੀ। ਪਰ
132 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 104 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ 35 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੈਪ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ 100, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਖੈਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ 40 ਤੋਂ 45 ਲੱਖ ਟਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਜ਼ ਸੀਡ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਹ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ MSP ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ, ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਸੇ ਤੇ ਹੀ FCI ਫੋਕਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਚੱਕ ਲਓ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਫੈਲਾਓ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਕਾਫੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ 2010 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਣਕ ਮੰਗਾਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੈਰੋਂ ਜਦੋਂ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਲੈਣ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲਤਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫਿਰ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕਣਕ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਨਕੇਲ ਕੱਸ ਦਿੰਦੇ ਬਾਰਡਰ ਕੱਸ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੇ ਮੁੰਬਈ, ਕਰਾਚੀ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਈਵਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਈਵਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੈਗ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੋਲੇ ਕਣਕ ਪਈ ਹੈ, ਸਰਦਰਨ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਣਕ ਕਿਉਂ ਭੇਜੀ? ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੋਝ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਪਾਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵਸ ਕੀ ਨੇ ਸਿਵਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦਾ ਰਕਬਾ ਬਹੁਤ ਖੁਦ ਹੀ ਘਟਾ ਦਈਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਹੀ ਨੂੰ ਵੇਚੀਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਕਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾਣਾ ਪਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਲੋਹਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਫਸਲਾਂ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹੀ ਵੇਚਣੀਆਂ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ ਆ ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਆ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਖਬਰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ 11.20 ਕਰੋੜ ਟਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਣਕ ਦੀ, ਰਕਬਾ ਲਗਭਗ 1,39,00,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ, ਔਰ ਇਹ ਰਕਬਾ ਵਧਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ? ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਯੂਪੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 18,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਇਹ ਘਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਣਕ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਝੋਨਾ, ਕਣਕ, ਬੜਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਝੱਲਿਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜੀ ਤਾਂ ਗੱਡਤੀ, ਲੱਤ ਤੇ ਡਾਹਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ MSP ਲਾਗੂ ਕਰੋ, MSP ਗਰੰਟੀ ਕਰੋ, MSP ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਬਾਦਾ ਪਾਓ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੱਗਣੀ, ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਛੱਡੋ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪ ਅੰਕੜੇ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਣਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘਟਿਆ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਸੱਟ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ MP ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ MP ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MP ਦੀ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਣਕ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਨਾੜ ਤੇ MP ਦੀ ਕਣਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਘਰ ਆਟੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਡੀ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆંકੜੇ ਵਾਕਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, MSP ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਜੇ ਵਾਕਈ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਜਿਸ ਸਤਰ ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਅਗਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉੱਥੇ ਆਟੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਿੱਲਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਮੰਗ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਔਰ ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਆંકੜਿਆਂ ਦੀ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਪਾਈਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਨਅਤਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਖੇਤਰ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਜੁਲਾਈ 14 ਨੂੰ 2022 ਨੂੰ ਉਹ ਗਏ ਸੀਗੇ ਬੰਗਲੁਰੂ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆંકੜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤੇ 2017-18 ਦੇ ਵਿੱਚ $1924 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ $488 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 2021-22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 2021-22 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਤਲਖੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੈ ਸਿਰਫ $513 ਮਿਲੀਅਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਸੀਗਾ $2 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਜਾ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਡਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਰਵਰੀ 15 2019 ਨੂੰ। ਔਰ 2019 ਉਹ ਵੀ ਤਦ ਜਦ 200% ਡਿਊਟੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਤੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਦੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 20-22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਹੀ ਵਪਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਗਡਾਊਨ ਹੀ ਗਡਾਊਨ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਗਾਂ ਵੇਚ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੜ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਤਣਾਅ ਤਲਖੀ ਘਟਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਲਈਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਇਹੀ ਦੇਖੇ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਚਿੱਠੀ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖੀ, ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖੀ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ 'ਚ ਬੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਰੋਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੇ ਕੱਲ ਆਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਕੱਲ ਆਏ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਓਵਰਆਲ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੂਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਬਦਲਾ, ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਬਦਲਾ, ਇਹ ਵੇਖ। ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ MLA ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਇੱਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ SMO ਪੀਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਦਲੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੜੀ ਨੋਟਿੰਗ ਹੈ, ਬੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਨੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਆਪਾਂ 21 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ, ਕੰਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋਰੋ ਗੱਲ।
ਬਿਲਕੁਲ, ਦੋਨੋਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਸੌਰੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਬਾਰਤ ਅੱਗੇ ਲਿਖਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੀਐਮਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਦੇਖੋ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਭਤੀਜੇਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਬਾਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਿੱਚ ਵੜ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਯਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣਾ ਆ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਠਣ ਜੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀ, ਫਿਰ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਸੇਵ ਕਰਦਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨਵਲ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਤਾ ਜਾਵੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਜ ਕੇ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ ਤੇ ਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਮਤਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਨੋਟਿੰਗ ਚੋਂ ਵੇਖਿਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਉਸ ਦਿਨ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ, ਜਰਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 30 ਕਰੋੜ ਸੀ ਕਿ 20 ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਤੋਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਮੈਂ ਠਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਬਈ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਿੰਗਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਫਿਸਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਲਮ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕੰਮ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਰਾਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ ਇਹ ਕੰਮ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਐਸਐਮਓ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ, ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਨਰ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਇੰਨੇ ਵੱਜ ਕੇ ਇੰਨੇ ਆਇਆ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਇਹ ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਂਜਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾ, ਫਿਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾ, ਫਿਰ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਂਜਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਤੀਜੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੇਪਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਘੋਸਟ, ਯਾਨੀ ਭੂਤ ਭਤੀਜੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਦੇ ਜਸਗੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਾਂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਚਿੱਠੀ ਭਾਂਜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਗਲਾ ਐਸਐਮਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਹਿਰਾ ਗੱਗਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਐਮਐਲਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਤੀਜੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਭਾਂਜੇ ਭਾਰੀ ਪਏ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਹਿ ਦੂੰਗੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਸਗੀਰ ਸਿੰਘ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਭੂਤ ਭਤੀਜਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਭਤੀਜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਗਲਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਫਰਵਰੀ 21 ਨੂੰ, ਯਾਨੀ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਮਕਾਨਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕੱਟਣੀ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਅਫਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਧਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਜੋ ਕੋਈ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਪਰ ਚਲੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਦੇਖੋ, ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਆ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਲੱਭੋ ਲਵਾਬ ਹੈ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਆਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਲਓ, ਸੱਚ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏ ਆ। ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਲਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਫਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀ। ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਜਾਮ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੇ। ਜੀਰੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ 2-3 ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਥਾਂ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਚਨਚੇਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਫੜੋ ਫੜਾਈ ਤੇ ਪਰਚੋ ਪਰਚੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ SIT ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਸਤਾ ਜਾਮ ਕਰਤਾ। ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ 1 ਮਾਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੋ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ SIT ਦੀ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਦੇਖੋ 8ਵਾਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। 2 ਕਮਿਸ਼ਨ, 2 SITਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਡੋਲਦਾ ਹੈ। ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ASIT ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ SITਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹੈਗੇ ਨੇ।
ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਲਟਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਅਗਰ ਢਿੱਲ ਵਰਤਣਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਢਿੱਲ ਵਰਤਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਝੇਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਝੇਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲਰ ਕੋਸਟਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਲਰ ਕੋਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਲਕੇ ਯਾਦਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ 10 ਤੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਲਾਣੇ WhatsApp ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਖੜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਔਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਤੌਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ SIT ਦੀ ਐਲਕੇ ਯਾਦਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ, DGP ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਕਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਕੀ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ SIT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫਾ SIT ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਰਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ, ਔਰ ਉਸ ਜਦ ਉਸ ਲਿਫਾਫੇ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਫਿਰ ਮਿਲेंगे, ਯਾਨੀ ਅਗਲੀ ਡੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਸਸਪੈਂਸ ਕਿਉਂ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿੱਟੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਿ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਠਹਿਰਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਟਾਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭੁਨਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਖਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕੁਝ ਖਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖਟਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਲੂਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ NH5 ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਾਈਵੇ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਐਤਕੀ ਤਲਖੀ ਵੱਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਮਿਲਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਤੇ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਇਕੱਠ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹੀ ਮਾਮਲੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਨਜਿੱਠੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਜਿੱਠੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਅਸਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਸਿੱਖ ਮਾਮਲੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਭਰਪੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਪਰਲੀ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਭਿਆਲੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਂਝ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਨੇਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੇ, ਰੌਲੇ ਪਾਉਣੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਈਦ ਲੰਘਣ ਪਿੱਛੋਂ ਤੰਬਾ ਫੂਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਗੱਲ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਮੌਕੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਮੌਕੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਐਕਟ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸੀਗੇ ਕਦੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਠੀਕ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੱਖਰੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੱਖਰੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ
ਕਿ ਹੁਣ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਣਾ। 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਹੋਂਦ ਚਾਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਸੈਕਸ਼ਨ 85 ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 87 ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਰਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰੋ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਮੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ SGPC ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੁਣੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਵੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨੀ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਜਲਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੰਗ ਆਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਮਾਨਾਂਤਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤੇ ਪਵਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਆ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਲਿਆਤਾ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਖੁੱਸ ਜੇ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭਾਈਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੀ 96 ਵੇਲੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਉਸ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਇਹ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ 2-2 4-4 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਣੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਮੇਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸ ਦੀ ਸੀ? ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਗੇ? ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭੇਜੀਏ ਪਾਸ ਕਰਕੇ। ਕਿਸ ਰੂਪ ਚ ਭੇਜੋਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਜੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਉਹ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਵੀ ਹਵਾ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਰਹੂਮ ਜਥੇਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਚਿੱਠੀ ਆਪਣਾ ਲੇਖ ਵੀ ਲਿਖੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟੌੜਾ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਧੀਵਤ ਰੂਪ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ? ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ SGPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨੂੰ 1925 ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੀ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਕਤ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਲੱਭੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਵੀ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 50 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਹੁਣ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਬਾ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 2011 ਤੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ तमाम ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਏ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਸਲ ਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਡਿਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਆ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ 12% ਵਾਧਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਮੰਗ, ਤੇ ਸਟੇਟ ਇਹਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰ ਲਊਗੀ। ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ, ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਮੰਗਾਂ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬੜੇ ਵੱਧ ਗਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਚਾ ਲਓ, ਮਰ ਗਏ, ਰੁੜ ਗਏ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 12% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਮਤਲਬ ਆਇਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੀ ਘਟਾਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀਟਰ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 300 ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਅਨਯੂਜ਼ਲ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੰਮ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਖਰੀਦ ਆਪਣੇ ਹੀਟਰ ਚਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲਾਇੰਸਸ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਮੀ ਵਰਗੀ ਸਰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਿਮਾਂਡ 12% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਵੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। 19,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 1,000 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਫਰਕੇਟ ਕਰਤਾ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ 100 ਕਰੋੜ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ 100 ਕਰੋੜ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਜੇ 100 ਕਰੋੜ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਸਾਡਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।